देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को खुशामदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने साबका राजदूत सरदार केसी सिंह। सरदार केसी सिंह बहुत सारे देशों च भारत की प्रतिनिधिता कर चुके हैं। विदेश मंत्रालय दे विच भारत सरकार के ਵੱਖ-ਵੱਖ मंत्रालयों दे विच इन्हां दा वड्डा काम है और इन्हीं दिनी ये ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयों के उपर अपने विचार प्रगटाउंदे रहिंदे आ। वड्डियां अंग्रेजी पंजाबी दीयां अखबारां दे विच लगातार छपदे आ। एक चिंतनशील व्यक्तित्व रखते हैं। मैनूं बड़ी खुशी हुंदी है, असीं बड़े खुश नसीब हैं कि साडे कोल इहो जिहियां हस्तियां। मैं ज़्यादा जाया ना करा समा सिफतां ते, क्योंकि तुसीं उन्हां नाल जदों मिलोगे गल्लां दे राहीं, शब्दां दे राहीं, कंमां दे राहीं, ते तुसीं ये जरूर एहसास करोगे कि साडे कोल हस्तियां दी कोई थोड़ नहीं है। असीं दोस्तों जदों इतिहास नूं बरीकी नाल देखते हैं, बहुत सारे लोग साडे इतिहास पढ़ते हैं, उहदे विचों दी लंघदे आर पार होंदे आ, लेकिन इतिहास बनाउण वाले, इतिहासिक पैड़ां सिरजण वाले कोई होर होंदे आ। साडे खासे बदलते रहने एक कुदरती प्रक्रिया है। साडा सब कुछ तब्दील होंदा रहिंदा समय दे वेग नाल, पर की असीं अपने इतिहास बनाउण तो बाद सांभण वाल रुचत होए कि नहीं, एक वड्डा सवाल आ। इन्हां विषयां ते गल करांगे। मैं सरदार केसी सिंह जी नूं नाल लै लवां। जी आया आखदा जी तुहानूं। बड़ी खुशी है जी, थोड़ी चैनल का बड़ा सुनिया सीगा, अज थोनू मिलन दा चैनल ते आउण दा मौका मिलिया। सरदार केसी सिंह ने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ किताब कल्चर ਨੂੰ कदे हत्थों नहीं ਛੱਡਿਆ। लगातार पढ़न लिखण च रुचत रहिंदे आ, लेकिन अजकल क्योंकि साडे इतिहासिक स्रोत जिहड़े आ उन्हां वल नज़रसानी घट होंदी आ, साडा आम आवाम जनजीवन इधर घट झाती मारदा है, तां ही साडे इत्थे खुदकुशियां दी फसल भरमी होण लग गई। असीं गिव अप करन लग गए, छेती ही असीं अपने आप नूं छड्ड जाने आ, भगौड़े हो जाने आ। खेतर कोई भी होवे, भावें पंजाबियां दा प्रवास दा मसला होवे जां इत्थे बहुत सारे मसले एड्रैस किए बिना असीं कहने नहीं साथों तो होना नहीं। सो मैं सरदार केसी सिंह जी नाल ये गल करन लग्या इतिहासक नज़रिए तो कि जदों 1965 की जंग हुंदी है और लैफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह वो एक ऐसा मौका सी, एक ऐसा हीरो है, साडा कौमी हीरो है, जिन्हां ने इस खित्ते नूं बचाया, साडी गरिमा, साडी मान मर्यादा नूं उपर चक्या, साडे मान नूं वधाया, साडा जिहड़ा फाइटिंग एक एटीट्यूड आ उहदी तर्जमानी कीती। जदों भारती फौज वल्लों, भारती फौज के मुखी वालों ये कहा गया कि तुसीं ये जंग जिहड़ी साडे ते अचनचेत थोपी गई सी और असीं महसूस किया, उदों सानूं ये कहा गया कि तुसीं खेमकरन साइड तो पिछे चले जाओ, ब्यास छड्ड दिओ, पिछे दरिया पासे चले जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, लड़ांगे, खड़ांगे, मरांगे, लेकिन अपना चप्पा नहीं छड्डांगे। सो ये विस्तार वो देणगे। मैं चंगा नहीं लगता ज़्यादा गल करदा। सरदार साहब, इन्हां दिनां दे विच इतिहास की महत्ता और उसकी सार्थकता ज़्यादा बढ़ जाती है और तुसी लगातार कई घंटे इतिहास ते काम कर रहे हो, की कहने हो जी? देखो, 1965 की जिहड़ी लड़ाई सी वो कोई आम लड़ाई नहीं सी। वो लास्ट मौका पाकिस्तान कोल सीगा जबकि वो कश्मीर नूं खो सकदा सी जी, क्योंकि असीं 1962 च जो चीन ने साडा हाल कीता, फौज उस टाइम भी बड़ी मनोबल फौज का नीवा सी। साडे कोल हथियार उही सी जिहड़े सैकेंड वर्ल्ड वॉर दे साडे कोल आए हुए सी। पाकिस्तान ने बड़ी चलाकी नाल अमरीका दे नाल अपने अलायंसेस करके नवे जेट लै ले, सेबर जेट, नवे टैंक लै ले, पैटर्न टैंक, और इस पूरी तैयारी दे नाल उन्होंने अगस्त 1965 च पहला बंदियां नूं अंदर भेजना शुरू किया कश्मीर दे अंदर। सो वो आने अगस्त शुरू हो गए सी। अगस्त दे विच ही संत फतेह सिंह ने, उन्होंने ये कुछ नहीं पता कि कश्मीर च की हो रहा है। अज दी हालात हुंदी तो उन्होंने ISI का एजेंट बना देंगे। उन्होंने अकाल तख्त दे विच अपना फास्ट रख लिया, वर्त रख लिया कि मैं मौन वर्त रखांगा और उदों तक मैं नहीं उठूंगा जब तक सानू पंजाब नहीं दिंदे। ये पंजाब का जिहड़ा रौला सी 1956 तो चलिया आ रहा, क्योंकि जब स्टेट सारियां रीऑर्गेनाइज हुई जी, एक सारे सूबियां नूं कहा गया कि तुसीं किस तरीके नाल, क्योंकि पुराने अंग्रेज़ां दे बाद जब सूबे बड़े घट सीगे जब असीं आज़ाद होए, क्योंकि जिन्ने राजे महाराजे सी वो विच मिला ले। हैदराबाद स्टेट सी वो बहुत वड्डी स्टेट सी जिहड़ी अजकल कुछ महाराष्ट्र च होएगी, कुछ आंध्रा च होएगी, कुछ तमिलनाडु च होएगी। सो इस करके उदों जब रीऑर्गेनाइज हुई और पंजाब ने कहा सानू भी पंजाबी दे जो पंजाबी बोलण वाले इलाके है उन्होंने इकट्ठा करके साडी स्टेट बना दो। तो पंजाब नूं कहा गया नहीं, तुहाडी नहीं बना सकते,
ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ 56 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 1965 ਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿੱਖ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਫਰੰਟ 1965 ਸਤੰਬਰ ਚ ਖੋਲਤਾ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਸਤੰਬਰ ਚ। ਉਹ ਜਦ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿਕਨਸ ਨੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਖਨੂਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਬਿਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਟੈਂਕ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹ AD ਸੀਗੇ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਦੇ, ਔਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ 1965 ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ, ਪਰ ਜਦ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਮਾਂਡ ਅੰਬਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਬਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ADCਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਠਾਇਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ 2-3 ਵਜੇ ਫੋਨ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਜਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇ ਦੱਸੀ ਦਸਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੇਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਲਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਟੀਕਲ ਰਿਟਰੀਟ ਕਰ ਲਓ, 2 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਬਿਆਸ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਰਬਖਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਰਡਰ ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਮਾਂਡ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫੌਜਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਉਹ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਟਰੈਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਰੋਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀ। 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਆਪਣਾ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਰੋਕਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹ ਪਠਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਲਟਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਮੋੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਖੋਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬਣੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਚੱਕ ਲਓ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਰਤ ਚੱਕ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਫੌਜ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਗਏ ਜਨਵਰੀ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਫਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਦ ਤਾਈਂ ਮਿਸਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਦਲੇ। ਔਰ 69 ਚ 1969 ਜਦ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜੰਗ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ 71 ਦੇ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜੰਗ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾ 47 ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰਬਖਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲੜੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਔਰ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਾਹ, ਜਨਰਲ ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਬਣਾਤਾ ਔਰ ਹਰਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਚੀਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੇੜ ਆਈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਆਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਦੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਏ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਟਨ ਟੈਂਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੱਚ ਨੇ? ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ? ਇਹ ਉਹ ਟੁਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਵਾਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਖਾਲਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਥੋੜੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਬਚੀ ਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਡੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ? ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋ ਡੈਕੇਡ 20 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ 1984 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1983-84 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ 1995-2000 ਤਾਈਂ ਗਵਾਏ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਡੇ ਨਾ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੌਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓਗਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਤੇ ਰਾਈਸ ਬੀਜ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਤਹਿ ਤਾਈਂ ਲਿਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੂਟਸ ਕਨੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਕਨੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਨੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਬ ਸੋਇਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਗਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਚੂਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2001 ਚ ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸੀਗਾ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਇਮਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਏ, 2001 ਜਾਂ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੈਂ 99 ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਮਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। 2001 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲਫ ਚ ਆ ਕੇ, ਖਾੜੀ ਚ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਖੇਤ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਜਾਓਗੇ? ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਖਰੀਦੋ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਦਲ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਸਟੇਟ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਵਾਪਰਦਾ। ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 56 ਦੇ ਬਾਅਦ, 66 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 15-16 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁੰਮ ਜਾ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਪ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਣ, ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਸੋਚ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਖੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ 1980 ਤੋਂ 83 ਤਾਈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ 2 ਵਾਰ ਆਏ ਉੱਥੇ। 82 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੌਂਸਲ ਕਾਮਰਸ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ। 1982 'ਚ ਕੁਈਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ 84 ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 15-16 ਸਾਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਮੈਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ।
एक पिछों उच्ची दे के सवाल पूछता है उर्दू च, कहना हिंदुस्तान वाले पहले झगड़ा करते हैं फिर एक सिख को भेज देते हैं बात करने। मैं मुड़ के उत्थे रुक के क्या, मैं क्या क्यों ना भेजन सिख नूं, मैं उन्होंने उर्दू च कहा, मैं क्या साडा प्रधानमंत्री भी सिख है और फौज का कमांडर भी सिख है, उस वे जनरल जे सिंह चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से। मैं क्या असीं तां हिंदुस्तान चला रहे हैं, क्यों ना भेजन सिख नूं थोड़े नाल गल करन। ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕਨੀ ਕਰੀਏ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਰੁਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਾਮਦ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਛੜ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੈਂ ਦਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੇ ਆ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਸਰਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਜਾਲ ਚੋਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਾਤਰ ਆਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਦ ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟਿਆ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਵੱਟਣਾ ਮਲ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚੋਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ 'ਚ, ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਵੱਜੇ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਘੜ ਕੇ ਦੇਣ, ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਅਤਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ 117 ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, 50 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ, 5-7 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਰ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ, ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਪੋਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ, ਮੈਂ 2008 ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਜਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ, 1987 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ, ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਵਾਦ, ਇਹਨੇ ਫੈਮਿਲੀਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ RSS ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾਣਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ UPA ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਾਰਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਸਤਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ। ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਸਤਾ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੇ ਬਦਜਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਅੰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੈਠਾ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੀਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਝਾਰੂ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੋਧਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ 2014 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 60 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 4 MP ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਖਾਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ 20, 25, 30 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦਿਓਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ 20, 25 ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਚੋਂ 5 ਬੰਦੇ MLA ਬਣਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਰੀ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਡਰੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਵਾ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਚੁਣੇ ਇਹ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ 20, 30, 50 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਓ। 50% ਵਜ਼ੀਰ ਉਹ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ 50% ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਚਲਾਓ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵਾਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜਦ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਜਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, 1 ਸਾਲ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, 1 ਸਾਲ VP ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲਏਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਤੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੂਹਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੰਗ ਖਿੱਚਣ 'ਚ ਮਾਹਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਣ 'ਚ ਮਾਹਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋੜ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਸਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਰੀਲੋਕੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਕਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਆਇਆ, 1918 ਦਾ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਕਦੇ ਪਲੇਗ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਗਿਰੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਉਂਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ 10-20 ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਗਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਇੱਕ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੇ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਗਿਆ, ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਪ ਰਹੇ ਅੱਜਕੱਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਰਗੇ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਓਪੈਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਲੋ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਹਰੀਸ਼ ਖਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਕਰਨ। ਜਦ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਬੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਖੋ ਤਿਮਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹਾਂ। 60,000 ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ,
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਇਕੱਠੇ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੈਡੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਖੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੰਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਚਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ, ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ, ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਜ਼ਬੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਵਾਨ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ ਔਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੋ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।